Good morning and welcome for the next lecture of the engineering mechanics. We are still we are discussing about the unit number 1, that is related to the multiple choice questions from the unit number 1. Okay, so today we will try to finish that part and then we'll go for the next part. Is the screen is visible now? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Just tell me, yesterday up to which question number we have covered? 50. 50. Okay, chalo. I would like to go for that. So 50, I think we had a discussion that is it will not be at complete at a rest and all those things. Okay, so I would like to go for highlighting this MCQ once again. That is MCQ number 50. If a body is acted upon by a coplanar non-concurrent forces, it may be rotate about itself without moving, that we had seen. Move in any one direction, rotating about itself. And third one is to be completely at a rest. Okay, हा पार्ट आपला डिस्कस करायचा राहिला होता. तर टू बी कम्प्लिटली ऍट द रेस्ट म्हणजे रोटेशन बी होणार नाही आणि त्याचं स्लाइडिंग होणार नाही असं म्हटलेलं आहे. तर अशी कंडिशन असेल तर just a minute, I would like to take one of the example related to that. Just see that what will happen in this case. Just consider over here and a rigid body acted upon by various forces. Okay, just a minute. Consider an object like this. It is acted upon by the forces. Say this has a force of 10 Newton as a F1. Here as a 10 Newtons, I would like to consider the F2, and here this one as a F3. Say its a magnitude as a 20 Newton. Now tell me, what will happen about the object when this force system is acting on this object? Suppose that this object or the body is resting over the surface like this. तीन forces आहेत. F1 10 Newton right side ला, F2 10 Newton right side ला आणि F3 20 Newton left side ला. Is translation is possible in this case? No. ट्रान्सलेशन पॉसिबल नाहीये. का? कारण याचा रिझल्टंट हा 0 असणार आहे. समेशन एफ तुमची 20 असणार F1 आणि F2 ची, बरोबर आहे का, राईट साईडला, आणि F3 20 लेफ्ट साईडला, म्हणजे 20 - 20 डायरेक्टली 0 होऊन जाणार, म्हणजे रिझल्टंट 0 झाला. व्हॉट अबाउट द रोटेशन? 0. रोटेशनल इफेक्ट हा 0 असेल का? समजा टाइम बिंग मी असं अजूम करतो, हा जो फोर्स आहे तो त्याचं डिस्टन्स या पॉइंट पासून 2 मीटर आहे. This is at a 2 meter distance. Just time being I'm assuming F1 चं. F2 हा बेसला आहे आणि F3 जो आहे त्याचं डिस्टन्स मी 1 मीटर असं घेतो. This is at a 1 meter. And and we want to consider the moment at this point. इथं घेतो आपण बेसला. समजा हा बेसचा पॉइंट A आहे. आपलं चेक काय करायचं आहे की या फोर्स सिस्टम मुळे रोटेशन पॉसिबल आहे का? म्हणजेच we have to take the summation moment of forces at point A is equals to F2 ची मोमेंट काय असेल रे ए पॉइंटला? F2 ची मोमेंट 0 असणार आहे. का बरं 0 होणार आहे? अगदी बरोबर आहे 0, पण का 0? लाइन ऑफ एक्शन मोमेंट. लाइन ऑफ एक्शन त्या सेंटर मधनं ए मधनं पास होते. सो डायरेक्टली आय वुड लाइक टू राइट F2 into 0. व्हॉट अबाउट द F3? 20 into 1 रोटेशन आहे. क्लॉकवाइज आहे की अँटी क्लॉकवाइज आहे? एंटी क्लॉकवाइज. minus 20 into 1. What about this F1 10 newtons? Clockwise 10 into 2. So plus 10 into 2. हा पहिला 0 झाला, बरोबर? So that is equals to, this is a minus 20 plus 10 into 2 as a again 20. So minus 20 plus 20 किती रे? 0. जे रोटेशन होणार का इथं? Means that if a coplanar non-concurrent force system acts on the body, then in that case the body may be at a rest if such force system is there. कळालं का एक्सप्लेनेशन कालच्या MCQ चं? Okay, so the appropriate option here we can say is a option D, all of this.
It will be completely at a rest. Then 1 kg force is equal to 9.81 Newton. 9.81 Newton. 9.81 न्यूटन्स. कोणता ऑप्शन रे, बी की सी? C. So option C is correct. That is a 9.81 newtons. The next one. Resultant of two forces is equal to each of the force. The angle between them is. Meaning काय सांगा बरं जरा त्या क्वेश्चनचं. Resultant of two forces is equal to each of the force. म्हणजे काय? रिझल्टंट हा एका फोर्सला इक्वल. एका फोर्सला की दोन्ही फोर्सला? म्हणजे दोन्ही फोर्स एकमेकांना इक्वल आहे. दोन्ही फोर्स इक्वल आहेत आणि रिझल्टंट सुद्धा इक्वल आहे. त्या दोन फोर्सला इक्वल त्या आहे. दोन फोर्स एवढाच आहे, तर त्या दोघांमधला अँगल काय असेल? किती किती असेल अँगल? 0 डिग्री असणार ना, ऍड होणार, बरोबर का? जर का आपण म्हटलं की 0 डिग्री आहे, समजा 0 डिग्री असं असणार आहे. 10 न्यूटन पहिला फोर्स, दुसरा फोर्स 10 न्यूटन, रिझल्टंट झाला 20 न्यूटन, बरोबर ना? येस सर. आर ची व्हॅल्यू ह्या दोघांपेक्षा वेगळी वेगळी झाली. समजा हा तुमचा F1 आहे आणि हा F2 आहे. त्यांनी काय म्हटलेलं आहे कंडिशन मध्ये, F1 इज इक्वल्स टू F2 इज इक्वल्स टू आर. तर F1 आणि F2 मधला जो अँगल असणार आहे थीटा, तो किती असायला पाहिजे? 180. लेट्स चेक इट. 180. ओके, हा F1, हा F2. F1 इज इक्वल्स टू F2 आहे, बरोबर आहे का? पुन्हा एकदा समजा हा 10 आहे, हा 10 आहे, रिझल्टंट काय येणार रे? 0. 0 येणार. म्हणजे ऑप्शन बरोबर आहे का? नाहीये. हा, देन किती असायला पाहिजे अँगल? सरळ पुटअप करा नाही का? हे पहा, आर स्क्वेअर इज इक्वल्स टू F1 स्क्वेअर प्लस F2 स्क्वेअर प्लस 2 टाइम्स F1 F2 कॉस ऑफ थीटा. हा थीटा आपल्याला काढायचा आहे कधी? आर F1 F2 तिघ सेम असताना, बरोबर ना? येस सर. वी विल ट्राय फॉर इट. सो आर स्क्वेअर, मी सगळ्यांना आरच मानतो आता. आर स्क्वेअर इज इक्वल्स टू F1 स्क्वेअर म्हणजे आर स्क्वेअर, F2 स्क्वेअर म्हणजे आर स्क्वेअर प्लस 2 टाइम्स F1 F2 म्हणजे आर स्क्वेअर होणार, बरोबर ना? 2r स्क्वेअर कॉस ऑफ थीटा. आपल्याला थीटाची व्हॅल्यू काढायची आहे. सो आर स्क्वेअर इज इक्वल्स टू 1 2, बरोबर ना? 2r स्क्वेअर ना? येस. 2r स्क्वेअर प्लस 2r स्क्वेअर कॉस ऑफ थीटा. दॅट इज, हे 2r स्क्वेअर इकडे घेऊ कमी याला. चला, म्हणजे काय लिहितं रे? मायनस आर स्क्वेअर ना? येस सर. मायनस आर स्क्वेअर इज इक्वल्स टू 2r स्क्वेअर कॉस ऑफ थीटा, बरोबर? देअरफोर, मी इकडे साईड लिहितो आता, थोडं इकडे वरती घेतो जरा. देअरफोर पुन्हा एकदा इक्वेशन लिहितो म्हणजे लक्षात येईल. मायनस आर स्क्वेअर इज इक्वल्स टू 2r स्क्वेअर कॉस स्क्वेअर थीटा ना? कॉस थीटा आहे, कॉस थीटा, सॉरी, कॉस ऑफ द थीटा. दॅट इज, आर स्क्वेअर ला आर स्क्वेअर कॅन्सल होईल, बरोबर ना? हा. आणखी एक स्टेप वाढवतो. मायनस आर स्क्वेअर बाय 2r स्क्वेअर इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ थीटा. त्या आर स्क्वेअर ला आर स्क्वेअर कॅन्सल झाला. देअरफोर कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू मायनस 1/2, बरोबर ना? 60. तो थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स मायनस हाफ. किती येतं बघा कॅल्सी वरती? 120. येते का 120? येस सर. सो थीटा मस्ट बी 120 डिग्रीज. जर का 120 डिग्री अँगल असेल तरच ते तिघ सेम असतील. कोण कोण? F1 F2 आणि आर. झेपलं? सर्वांना झेपलं का? येस. Okay, it's great. Now the next one we will go for, just a minute. Someone has 120 डिग्री कोणतं टाकलं होतं रे? हा, ओके, चलो. हा,
रिझल्टंट ऑफ टू फोर्सेस इज इक्वल आपण केलं. हा 53 वाला. Which of the following statement is correct? Option A is a force is an agent which produces or tends to produce the motion. A option आहे. B option आहे. A force is an agent which destroys or tends to destroy the motion. Option C आहे. Both A and B. Option D आहे only A. Both Both A and B. बोथ ए अँड बी. म्हणजे फोर्स काय करतो तर फोर्स मोशन देण्याचा प्रयत्न करतो किंवा देतो, किंवा मोशन डिस्ट्रॉय करण्याचा म्हणजे ऑब्जेक्ट मोशन मध्ये असताना थांबवण्याचा प्रयत्न करतो किंवा त्याला पूर्णपणे थांबवतो. म्हणजे करेक्ट ऑप्शन कोणता आला? C. सी. ग्रेट. नेक्स्ट वन. आयडियल कंडिशन्स अज्युम्ड इन मेकॅनिक्स आर body is rigid, body can be treated as a continuum, both A and B, none of these. Both A and B. Both A and B. Both and A. Both A and B. Okay. पुढं. A force of 100 Newton is acting 30 degree west of south away from the point. Obtain two rectangular components. नीट वाचा question. Force of 100 Newton is acting 30 degree west of south. अँगल कोणा बरोबर आहे 30 डिग्री? हा साऊथ बरोबर आहे की वेस्ट बरोबर आहे? West. South. South बरोबर आहे. South. जस्ट मिनिट. 55 ना. एक मिनिट. काय दिले मी आन्सर? मी आन्सर का टाकले मला बघू द्या अगोदर. मी आन्सर डी टाकलं याचं 55चं. म्हणजे मी -50 घेतला म्हणजे हॉरिझॉन्टल -50 थर्ड क्वाड्रंट मध्ये घेतला. 30 डिग्री अँगल आहे ना रे? हा बरोबर आहे. हा force of 100 Newton is acting 30 degree west of south away from the point. 30 degree west of south away from the point. Just a minute, I would like to go for that. Horizontal x-axis, vertical y-axis. Now we have to show the directions here instead of the axis. So north, south, east and west. बरोबर ना? Yes, sir. क्वेश्चन बघू द्या मला. 30 degree angle west of south आहे. हा मला लक्षात राहिलं नव्हतं ते. 30 डिग्री अँगल वेस्ट ऑफ साऊथ आहे. बरोबर ना? Yes, sir. 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साऊथ. जस्ट अ मिनिट. 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साऊथ. हा 30 डिग्रीज वेस्ट ऑफ साऊथ. आता हा कोणत्या क्वाड्रंट मध्ये असेल? Third. Third quadrant. Right. So I would like to show firstly the force in the third quadrant. 100 Newton. The angle कोणा बरोबर? Angle x axis बरोबर की y axis बरोबर? Y. कोणा बरोबर? y की x? X सोबत असेल. वेस्ट ऑफ साऊथ. मी काल सांगितलं होतं ना असं काहीतरी, काल की परवा काहीतरी. Y सोबत. Y. Force of 100 Newton acting 30 degree west of south. 30 डिग्री बरोबर ना? South. Yes. आपल्याला अँगल कोणाबरोबर पाहिजे? X सोबत. एक्स ऍक्सिस बरोबर किती येणार? 60. 60 डिग्री येणार. बरोबर. आता याचा एक्स कंपाऊंड इकडे असणार. पॉझिटिव्ह असणार की निगेटिव्ह असणार? Negative. -100 cos of 60
म्हणजेच -86.67. चेक करा बरं बघा तेवढंच येते का? -50 येणार कारण cos 60 -50. -50 कारण cos 60 हा हाफ असतो, बरोबर ना? Yes, sir. Yes, sir. Similarly here y component will be -100 sin 60. हा येईल -86.67. बरोबर का? 60 sir. 67 है. 86.60. 0.60. हाँ. ओके 86.60. जस्ट चेक इट नाव. ऑप्शन बघा, -50 आणि -86 आहे. कुठं आहे का बघा, -50 आणि -86. ऑप्शन ए बरोबर ना? Yes, sir. Yes, sir. -50 -86.6 न्यूटन्स. झेपलं? Yes, sir. Yes, ओके. sir. नेक्स्ट वाचा बरं एकदा कुणीतरी आता. The algebraic sum of the resolved part of forces in given direction is equal to the resolved part of their resultant in the same direction. This is known as. हा काय म्हणतात त्याला? प्रिन्सिपल ऑफ इंडिपेंडन्स ऑफ फोर्स, प्रिन्सिपल ऑफ रिझोल्युशन ऑफ फोर्सेस, प्रिन्सिपल ऑफ ट्रान्समिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस, नन ऑफ दीज. Algebraic sum of the resolved parts of number of parts. ओके, अल्जेब्रिक सम म्हणजे ऍडिशन केलंय कुणाचं? रिझॉल्व्ड पार्ट्स, कुणाच्या? फोर्सेसच्या, म्हणजे समेशन एफ आणि एफ वाय. ओके, इन अ गिव्हन डिरेक्शन इज इक्वल टू दी रिझॉल्व्ड पार्ट्स ऑफ देअर रिझल्टंट. म्हणजेच समेशन एफ एक्स इज इक्वल्स टू आर कॉस अल्फा अँड समेशन एफ वाय इज इक्वल्स टू आर साइन अल्फा. दिस इज नोन ॲज Resolution of forces. Resolution of forces. नाही. समेशन एफ एक्स इज इक्वल्स टू आर कॉस. Transmissibility. ट्रान्समिसिबिलिटी मध्ये आपण काय करतो? ट्रान्समिसिबिलिटी आपण एका पॉइंट मध्ये ऍक्ट होणारा फोर्स हा दुसऱ्या पॉइंटला ट्रान्सफर करतो, त्याच बॉडीमध्ये त्याच लाईन ऑफ ऍक्शन वरती करतो, बरोबर ना? Yes, sir. हा, इथं काय म्हणतोय हे? समेशन एफ एक्स इज इक्वल्स टू आर कॉस अल्फा असं म्हणतात. म्हणजे यांना काय म्हणायचं इथं? हा जर का आपण रिझल्टंट समजा आपला हाच फोर्स आहे, की आपण जे समेशन हे घेतलं की नाही, हे 86.6 हा म्हणजे एफ वाय आहे. त्यांना असं काय म्हणायचं आहे? त्यांना नंबर ऑफ फोर्सेसची सम घेतली आहे आणि त्यांना म्हणायचं आहे की आर वाय म्हणजेच आर साइन अल्फा इज इक्वल्स टू समेशन एफ वाय अँड आर एक्स दॅट इज आर कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू समेशन एफ एक्स असं म्हणायचं आहे. तर याला काय म्हणायचं? कोणतं प्रिन्सिपल म्हणायचं याला? रिझल्टंटचा वाय कंपोनंट म्हणजे समेशन एफ वाय आणि रिझल्टंटचा एक्स कंपोनंट म्हणजे समेशन एफ एक्स. बोला 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 काय म्हणायचं? दिस इज नोन ॲज. अरे आपण काय केलं? समेशन एफ एक्स केली म्हणजे काय केलं आपण? सगळे पार्ट आपण काय केले? रिझॉल्व्ह केले, बरोबर आहे का? हे रिझॉल्व्ड पार्ट्स आहेत सगळे आणि त्यांची आपण सम केली, नंबर ऑफ पार्ट ना रिझॉल्व्ह करून ते एकत्र केले, म्हणजेच काय झालं? ते रिझॉल्युशन झालं. ओके, म्हणजे एकाच फोर्सला जर का आपण वेगवेगळ्या पार्ट मध्ये कट केला, रिझल्टंटला कट केला, तर त्याचे दोन पार्ट होणार आणि ते कंपल्सरी कोणा एवढे पाहिजेत? तर सगळ्या फोर्सेसच्या समेशन एफ एक्स आणि समेशन एफ वाय एवढे पाहिजे. सो दिस इज कॉल्ड ॲज अ प्रिन्सिपल ऑफ रिझॉल्युशन ऑफ अ फोर्सेस. लक्षात ठेवा. का म्हणायचं प्रिन्सिपल ऑफ रिझोल्युशन? कारण आपण समेशन एफ एक्स एफ वाय काढण्यासाठी काय केलं? सगळ्यांना रिझॉल्व्ह केलं, त्यांचे कंपोनंट्स काढले, ऑर्थोगोनल कंपोनंट्स काढतोय आपण एक्स आणि वाय डायरेक्शनला आणि त्यांची सम घेतोय, म्हणजे ते झालं रिझोल्युशन. म्हणजे आपली समेशन एफ वाय आणि समेशन एफ एक्स मिळाली. पण ती कोणा एवढी असते? तर ती नेहमी समेशन एफ वाय ही रिझल्टंटच्या वाय कंपोनंट एवढी असते आणि समेशन एफ एक्स ही रिझल्टंटच्या एक्स कंपोनंट एवढी असते.
आलं लक्षात आता? लक्षात आलं सर्वांच्या? Yes, sir. ओके चलो नेक्स्ट वन आता. हा, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग रिझल्टंट फोर्स इज कॉल्ड Composition. कंपोजिशन. अगदी बरोबर. नेक्स्ट, when force is resolved into two mutually perpendicular components, they are orthogonal. अगदी बरोबर आहे. नेक्स्ट, हा, रीड द क्वेश्चन अँड टेल मी द एक्झॅक्ट ऑप्शन. F1 minus F2. F1 minus F2. Option B. ऑप्शन बी की ऑप्शन ए? अँगल 180 डिग्री आहे म्हणजे एकमेकाच्या Option B. अपोजिट, एकमेकांच्या अपोजिट आहेत, त्याच्यामुळे काय येणार? F1 मायनस F2 येणार. आणि इथे त्यांनी सांगितलेलं नाही आपल्याला कोणता मोठा आहे, त्याच्यामुळे आपण अजून काय करणार की पहिला वाला फोर्स मोठा आहे, दुसरा वाला फोर्स हा लहान आहे. सो F1 मायनस F2. हा, नेक्स्ट वन बघू कोणाकोणाला येतात. 60 वाला. हा, अ मोमेंट इज फ्री वेक्टर या फिक्स्ड वेक्टर? मोमेंट हा फ्री वेक्टर आहे की फिक्स्ड वेक्टर आहे? Fixed. The vector is fixed. का बरं फिक्स्ड वेक्टर आहे रे? आपण फिक्स पॉइंट पण नाही करतो. सर डिस्टन्स चेंज होऊ शकतं म्हणलं फ्री वेक्टर नाही काय ना? नाही, मोमेंट ऑफ अ पर्टिक्युलर फोर्स ऍट अ पर्टिक्युलर पॉइंट. Fixed. फिक्स्ड आहे ना? का फिक्स्ड सांगा बरं. बरं अगदी बरोबर आहे फिक्स्ड वेक्टर, पण का पण? मोमेंट आपण एखाद्या पॉइंटला घेतो ना. म्हणजे एका पॉइंटला जर का आपण मोमेंट एखाद्या फोर्सची घेत असेल तर त्या ठिकाणापासून त्या फोर्सचं डिस्टन्स तर बदलणार नाहीये, मॅग्निट्यूड तर बदलणार नाहीये. आणि डिस्टन्स त्या पॉइंट पासून त्या फोर्सचं कंपल्सरी म्हणजे मोमेंट आर्म हा आपला फिक्स राहणार, त्याची मॅग्निट्यूड बदलणार नाहीये, त्याच्यामुळे कंपल्सरी तो हा फिक्स्ड वेक्टर आहे. ओके, पुढं स्केलार कोण आहे? स्केलार स्पीड हे स्केलर आहे. फोर्सला मॅग्निट्यूड डायरेक्शन दोघांची गरज आहे, व्हेलॉसिटीला मॅग्निट्यूड डायरेक्शन दोघांची गरज आहे, ऍक्सलरेशनला दोघांची गरज आहे, स्पीडला फक्त मॅग्निट्यूडची गरज आहे. आलं लक्षात? बाबांनो आलं का लक्षात? येस सर. Okay, chalo. Today I will share this MCQs of first unit. Second unit I will not go for. First unit चे तुम्हाला MCQ मी आज शेअर करेन आपल्या व्हॉट्सअप ग्रुप वरती. Is it okay with? Yes. Okay. But believe me that those are not the sufficient one. Those MCQs are not sufficient one. Whatever the thoughts we had during teaching, those MCQs I have not included over here. मी तयार केलेले नाही आहेत ते. Okay, so you need to have an highlight over that part also, which we have included in teaching. म्हणजे आपल्या कुठला बोज नोटेशन्स, त्यानंतर ना ट्रायंगल लॉ असेल, पॉलिगॉन लॉ असेल. ओके, त्यानंतर ना एखादा फोर्स दिला त्याची मोमेंट मॅक्सिमम कधी असेल, मिनिमम कधी असेल. मॅक्सिमम मोमेंट एखाद्या फोर्सची कधी असेल आणि मिनिमम कधी असेल रे? एक पर्टिक्युलर फोर्स आहे त्याची मोमेंट एका पर्टिक्युलर पॉइंटला मॅक्सिमम कधी असेल आणि मिनिमम कधी असेल? मॅक्झिमम डिस्टन्सला मॅक्झिमम असणार, मिनिमम डिस्टन्सला मिनिमम. मिनिमम डिस्टन्स म्हणजे किती डिस्टन्स? फोर्स लाईन ऑफ ऍक्शन मधून पास होत असेल तर. म्हणजे त्याची लाईन ऑफ ऍक्शन जर का मोमेंट सेंटर मधून पास झाली तर त्याची मोमेंट ही कंपल्सरी मिनिमम म्हणजे 0 असणार आहे. आणि मॅक्सिमम कधी असेल? जेवढ्या जास्त अंतरावरती तो ऍक्ट होईल तेवढी त्याची मोमेंट ही जास्त राहणार आहे. ओके, so those are the some of the multiple choice questions which were asked in a university examination and other examinations and from the various books. Okay, those are collected over here. Okay, now this is all about our first unit. We'll stop discussion over unit number 1 here and we'll start for the unit number 2.